إلى حضرة سيدنا وشفينا رسول الله وصحبه وأزواجه وذرياته ولبيته ثم إلى روح سيدنا محمد بن سيدنا مقدم محمد بن علي وعلي ومقدم ثاني حبيب عبد الرحمن سيدنا عبد محمد مقدم إلى سيدنا محمد والحبيب أبو بكر سكران والرحمن سكران وما وجميع إخواني ثم إلى روح عبد الله بن عيد رسول الله سكران أبو بكر علي بن عبد الله على عيد رسول الله عبد الرحمن بن علي عين المكاشفين وجدنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن علي وفق خروج الشيخ بن سالم ثم إلى روح عبد بن سالم ثم إلى روح عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي فارس حبيب عبد الله بن علي الحمدان والحبيب علي بن حبيب حسن سلال البحر وحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد وزير الحبشي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد الصديق وحبيب صالح بن حسين الحامد وحبيب علي بن محمد الحبشي وحبيب محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس وحبيب أبو الحبيب أحمد بن حسن العطاس وحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم إلى روح عبد الله بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر العيدروس والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس والحبيب محمد بن أحمد بن حضار والحبيب محمد بن عيدروس الحبشي وجميع أولياء تسعة الله الرحمن ثم إلى روح الحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي وحبيب علي بن علي الحبشي وحبيب أحمد بن علي الحبشي حبس الأول خالد بن أحمد الشيخ عبد القادر بن أحمد السجاد وحبيب محمد بن سالم بن حبيب وحبيب محمد بن عبد الله بن الدهر والحبيب علي مشهور بن محمد بن حبيب ثم إلى روح سيد محمد بن عبد الملك والحبيب عبد الله بن مرشاد بن مولانا ثم إلى روح الحبيب صالح بن حسين الحمد ثم إلى روح الإمام أحمد بن عطاء الله سكندري ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السجاد والحبيب محمد بن علي الجمال وحبيب عبد القادر جلال بن أبو بكر المشهور ووصولهم وإبراهيم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الأمجد صلاة تفتح لنا أبواب الرحمة والعناية والتوفيق والهداية حتى نموت على حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, anugerah, ilmu di tempat yang penuh rahmat ini. Mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya yang turun kepada jiwa dan raga kita sehingga kita bisa benar-benar dekat dengan Allah, bisa benar-benar menjadi hambanya Allah, mengabdi di dunia yang sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membaca dari perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah di kitab Hikmah Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-11, dan Asy-Syarih yang menyarahkan menyebutkan masih di perkataan yang ke-11 di halaman yang ke-23, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna yasiran minar riya syirkun wa inna man 'ala awliya Allah faqad baraza Allah bil muharabah. وإن الله يحب الأتقياء الأصفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى
yakhrujuna min kulli ghabra'a mudlimah, yang artinya sesungguhnya sedikitnya riya itu sudah termasuk syirik. Rasulullah sabdakan, sedikit aja riya ini ada, sudah dicantumkan orang itu syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memusuhi seseorang waliullah berarti telah melawan Allah Subhanahu wa taala dan berperang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang bertakwa, yang tersembunyi tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil, dan tidak dikenal oleh manusia. Mereka sebagai pelita hidayat, mereka yang tidak kelihatan tadi, mereka adalah manusia yang terhindar dari segala kegelapan kesukaran. Rasulullah SAW mendidik sahabatnya dan umatnya ini untuk tidak senang dengan amal karena manusia atau pengen dikenal orang. Sedikit saja riya tersebut jikalau ada di hati manusia langsung menjadikan orang itu syirik. Ya Allah, tidak ada dosa yang paling besar kecuali syirik. Syirik ini adalah syirik yang disabdakan oleh Rasulullah, ya ayyuhan nas ittaqu, wahai manusia hati-hatilah kalian. Dengan apa ya Rasulullah? Ittaqu hadza syirik, hati-hatilah kalian dengan syirik ini. Ini syirik, Rasulullah bilang. Apa ya Rasulullah? Fa innahu akhfa min dabibin namal. Sesungguhnya syirik ini lebih kecil dan tidak kelihatan seperti kakinya semut. Hati-hati kalian dengan syirik ini. Ini syirik dosa besar. Apa itu? Orang yang beramal karena makhluk yang lain. Kalau al-amal li'ajlin nas, amal karena manusia yang lain, itu namanya syirik. Bukan riya lagi, syirik. Kalau meninggalkan amal karena takut dilihat orang, itulah riya. Meninggalkan amal karena manusia, ya. Meninggalkan amal karena manusia. Dia tinggalkan sesuatu kebaikan. Tak maulah sholat di masjid. Kenapa? Nanti dilihat orang. Nanti dilihat orang. Tak enak. Lebih baik sholat di rumah saja. Yang dia pikirkan meninggalkan amal tersebut karena manusia. Kalau meninggalkan amal karena manusia, inilah adalah riya. Berkata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya. Tapi kalau melakukan amal karena manusia, bukan riya, itu syirik. Karena amalan kita ini kita lakukan karena orang tersebut, pengen dilihat orang ini, pengen disebut ini, pengen dikatakan ini. Amalan seperti ini bukan amalan riya, akan tetapi amalan syirik. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan di masalah ini, anna syaitan muraduhu minka butlanul amal. Syaitan menginginkan dari amalan yang kita amalkan tersebut untuk kita tidak mendapatkan apa-apa dari amalan itu. Dibisikkanlah, dimasukkanlah di akal kita ini bagaimana kita mau melihat sesuatu, bagaimana hati kita ini memandang sesuatu selain Allah, supaya amalan kita ini tidak sampai. Kalau sampai ke Allah amalan ini, niscaya akan menyelamatkan hamba tersebut.
niscaya akan menjadikan hamba ini hamba yang mulia, niscaya akan menjadikan hamba ini hamba yang mendapatkan anugerah Allah. Dulu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, umurnya sudah tua, bapaknya seorang wali besar, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dia bilang sama muridnya, ya Baghath, wahai pembantuku Baghath, bawa aku ke majlisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia bilang, kenapa? Untuk liyuslihu qulubana, supaya dengan kita hadir ini hati kita sehat. Dia bilang, hati kita baik, hati kita tidak punya penyakit, tidak ada penyakit riya, tidak ada penyakit sombong, tidak ada penyakit pengen terkenal, tidak ada penyakit ujub, tidak ada penyakit dengki. Kita hadir majlis niat untuk itu. Dibilang dulu orang deketin Habib Ali, kenapa? Hati jadi sehat kalau dekat wali-wali Allah. Mereka tinggalkan rumah mereka dalam keadaan sakit apapun, dengan tongkat datang ke majlis ta'lim untuk mengobati hati. Dan penyakit yang sangat dahsyat, setan yang bawa penyakit ini, yang bawanya setan. Saking dahsyat penyakit ini, bukan kuman-kuman lagi yang bawanya, setan yang pengen, yang setiap hari yang dia bayangkan kehancuran setiap manusia ini. Kita mau nyerang dia atau dia tidak, kita tidak nyerang dia, di hadapan matanya setiap hari adalah diri kita sendiri. Syaitan ini banyak, prajuritnya banyak. Setiap prajurit itu setiap hari dia memperhatikan kita terus. Apa yang harus diserang? Setiap hari dia mau nyerang terus. Bagaimana kita bisa lupa dengan musuh yang setiap hari nyerang kita terus? Bagaimana kita mau lalai? Dengan kita belajar, duduk di majlis seperti ini dan memahami kehidupan ini, niscaya kita akan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lengah dengan tipu dayanya syaitan yang akan menipu manusia dengan kehidupan dunia. Ini ada kejadian dunia. Di bagaimana ini manusia ketipu, lupa dengan Allah. Ketipu, lupa dengan Rasulullah. Beramalnya bukan karena Allah. Beramalnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan seperti ini Rasulullah ingatkan, hati-hati kalian, ini syirik, ini syirik, inilah syirik. Rasulullah bilang, apa itu ya Rasulullah? Syirik ini lebih kecil daripada kakinya semut. Beramal karena manusia atau beramal dengan sesuatu niat selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW langsung ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana supaya kami selamat? Bagaimana supaya amalan kami ini diterima oleh Allah, selamat daripada sesuatu tersebut? Kami tidak sanggup menjaga diri kami sendiri ya Rasulullah. Rasulullah ajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Mari kita bersama-sama, paling tidak kita sudah membaca di majlis ini, Allahumma, masing-masing mengikuti doa ini, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, lindungilah kami denganmu ya Rabb, untuk tidak menyekutukan sesuatu pun yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Dan ya Allah, kami meminta ampun atas segala sesuatu yang kami tidak ketahui juga. Ya Arhamar Rahimin, kita minta sama Allah jangan sampai kita ini tanpa sadar kita sudah menyekutukan Allah, menduakan Allah yang memiliki dunia sejagat raya ini. InsyaAllah majlis-majlis seperti ini akan menyampaikan kita, berkat kita duduk, bukan ilmunya semua sama, tapi duduknya kita ini bawa berkah, rahmat turun.
Akhirnya amalan kita nyampe ke Allah, nyampe amalan tadi. Akhirnya turunlah ikhlas. Ikhlas ini hadiah dari Allah. Orang tak bisa kenal ikhlas benar kalau belum dihadiahkan sama Allah. Tapi kalau Allah sudah buka hatinya, langsung beramal itu karena Allah. Takut dia sama syirik, takut sama terkenal, takut sama dengan pujian dan lain-lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lihat apa yang disebutkan oleh syarih di sini. Ketika kami di majlis Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, besok pagi akan ada seorang ahli sorga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Rasulullah bilang besok pagi ada orang yang penduduk sorga mau sholat sama kita. Abu Hurairah bilang mudah-mudahan ulun, dia bilang mudah-mudahan saya inilah orangnya. Pagi-pagi hari apa yang terjadi? Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah, kata Abu Hurairah, dan tetap tinggal di majlis. Setelah orang-orang pulang, tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya, kata Abu Hurairah. Rasulullah doakan orang itu dan kami mencium walaupun badannya kotor, bau minyak wangi kasturi yang sangat wangi sekali. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, itukah orangnya ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar. Ya, yang aku maksudkan nanti akan datang penduduk sorga besok di pagi hari, itulah orangnya, dibilang. Ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli ya Rasulullah dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di sorga? Bagaimana aku mau merdekakan dia, sedangkan Allah ini sudah punya rencana untuk menjadikan orang itu raja di sorga nanti. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di sorga itu ada raja dan ada orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan orang terkemuka di sorga nanti. Itulah Rasulullah pernah bersabda, ittakhidu lil fuqara ayadi fa inna lahumus saulah yaumal qiyamah. Ambillah kekuatan kalian dari orang-orang yang lemah, karena mereka ini akan menjadi raja-raja di akhirat. Kita lihat, kita ini rakyat biasa kan di dunia. Di dunia rakyat biasa kita, tidak ada yang kenal. Mungkin ada orang compang-camping, tidak kenal. Rasulullah sebutkan, ini orang-orang yang susah di dunia, orang-orang yang miskin di dunia ini bersyukur semua nanti di akhirat. Orang yang tidak memiliki jalan hidup, nasibnya cukup satu hari ini, besok tidak tahu lagi makanannya bagaimana. Nanti di akhirat orang-orang seperti ini semuanya bersyukur. Kita sering mengatakan, kesiannya si fulan belum ada jalan hidup, belum punya kerjaan, belum punya ini, belum punya itu. Nak taunya orang Iran seperti ini, mereka adalah raja-raja di akhirat, orang-orang terkemuka. Kita lihat di dunia ini, ada raja di Kuwait, ada raja di Bahrain, ada raja di Dubai, raja Kuwait, raja Inggris, ratu Inggris dan lain-lainnya. Nah nanti di akhirat bukan orang-orang ini yang jadi raja. Yang jadi raja ini yang kita lihat gelandangan pinggir jalan, yang malam-malam tidak memiliki kerjaan, tidak tahu besok ada kerjaan atau tidak. Mungkin satu minggu cuma dapat uang 50.000 dia. Makan, habis makan hidup lagi nyambung. Tapi mereka percaya tetap sama Allah. Mereka beribadat, mereka tidak maksiat. Nah orang ini nanti jadi raja di sana.
Nyesel semuanya dulu. Kenapa ulun minta jadi orang kaya di dunia dulu? Kenapa pengen punya harta yang banyak-banyak? Akhirnya jadi rakyat biasa, masuk surga tapi rakyat biasa. Tapi yang sabar-sabar di dunia ini, yang hidupnya dengan secukupnya, tapi mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, terus ibadat, berpuasa, apa yang diperintahkan Allah mereka lakukan. Orang-orang ini jadi raja semuanya, raja di akhirat. Tapi tidak sempat lagi kita menyesal, baru kita bersyukur, ya Allah, cobalah hajatku semuanya tidak dikabulkan oleh Allah, dibilang. Nah, orang kalau sudah tahu akhirat, tidak ada yang kecewa, gembira semuanya. Kita tidak boleh susah, tidak boleh bingung bagaimana di akhirat. Nah, bagaimana 10.000 tahun satu harinya, 50.000 tahun, itu baru bagaimana. Kalau di dunia ini 60 tahun, ya 60 tahun ini tidak ada apa-apanya dengan kehidupan yang abadi itu. Kita harus jauh benar, tambah hari tambah dekat. Akhirat ini dulu para sahabat, sorga sama neraka ada di depan mata kepala mereka. Karena apa? Karena sudah tahu hidup. Untuk apa mereka hidup sudah tahu. Hidup mereka bukan mencari, hidup mereka mengabdi. Orang kalau sudah kenal sama Allah, jadikan hidup ini untuk mengabdi. Tapi nafsu mencari, tiap hari mencari. Apa yang mau dicari? Yang dicari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah, dia takut dengan penyakit riya ini, takut dengan kesombongan. Imam Ali bilang, yang memuji aku sama saja melemparkan aku dengan pasir, dia bilang. Kalian muji saya, ini sama saja sudah melemparkan saya pasir. Saya takut amalan yang saya amalkan sudah saya perjuangan, tidak bisa tidur kita memperjuangkan keluarga, anak, istri, agama, ibadah kita. Tidak taunya dikarenakan satu pujian habislah semuanya. Dulu di zaman Hasan al-Basri ada seseorang, karena apa? Karena satu saja, dia ngundang makan Imam Hasan al-Basri. Setelah diundang, dia bilang, mau dikeluarkanlah telapak meja ini, sufra, bahasa Arabnya sufra, untuk menyediakan makanan. Dia bilang, tolong keluarkan sufra atau telapak meja untuk makanan ini yang aku beli tahun kemarin, umroh di tahun kemarin. Mau memberitahu bahwa tahun kemarin dia umrah. Imam Hasan al-Basri bilang, gara-gara satu kalimat ini dibilang habislah semua pahala. Dibilang, ya Allah, tahun yang kemarin, tahun ini tidak ada lagi di hadapan Allah pahalanya. Gara-gara mau memberitahu tadi. Syaitan bukan main, mencari cara bagaimana si hamba tersebut lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah rahimahullah taala menyebutkan, idza ra'al 'abd yaqulullah taala, ketika seorang hamba ini pengen dilihat, sudah ada pengen dilihat atau bangga, Allah langsung berkata, unzuru kaifa yastahzi'u bi, kalian lihat bagaimana dia ini sudah menghina-hina aku nih hamba. Hamba ini sudah menghina-hina aku dengan amalannya, dia lupa sama aku. Beramal pengen dilihat orang lain, tidak tahu ini amalan puasa untuk Allah. Kita minta ampun, ya Allah ampunkan dosa ini. Tidak ada yang kenal bahasa ampunkan dosa ini kecuali Allah. Yang punya barokah Allah. Doa-doa kita itu yang dimiliki oleh Allah, sehingga tidak ada yang bisa menghadirkan kecuali Allah, karena barang ini punya Allah. Kalau sudah kita tahu barangnya punya Allah, tujulah kepada Allah. Jangan kita pandang ke tempat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebutkan, walau ansafan nas la'alimu anna aktsara ma hum fihi min al-ulum wal ibadah fadlan an a'mal adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa muru'atun nas wa hiya muhbitatun lil a'mal kama warad. Sesungguhnya kalau manusia ini disifatkan
menyifatkan apa yang mereka lakukan sehingga manusia banyak tahu, maka ibadat amal mereka tersebut tidak ada kelebihan lagi sudah. Kalau cuma dia menyifatkan amalan, ulun solat, ulun kemarin umroh, ulun begini, dengan sifat-sifat tersebut, maka fadilah semua amalan ibadah manusia ini akan hilang di hadapan Allah. Dan semua itu menghancurkan dan merendahkan kedudukan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk-duduk di tempat seperti ini terobati. Ini penyakit yang membuat amalan kita tidak diterima. Ya Allah. Dulu Habib Abdullah bin Al-Haddad setiap mau beramal, orang bangun masjid tanya dulu, bagaimana supaya orang ini diterima amalnya? Boleh kau bangun masjid dengan satu syarat, aku tidak mau sebut namamu. Bagaimana? Dan kau kasihkan saja uang ini, yang penting pahala kau dapatkan, dibilang. Berapa orang diberikan syarat itu tidak mau. Ya Habib, saya pengen tahu bagaimana. Nah, sudah kalau begitu jangan bangun masjid dulu, dibilang. Karena dites dulu sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, mau bangun masjid satu syarat, namamu tidak ada, dibilang. Dan yang kedua, sini kan duitnya. Urusan pahala nanti tahunya di akhirat engkau ketemu dengan pahala itu. Orang yang datang sama Habib Abdullah Haddad bilang, masa ya Habib? Iya, dia bilang, kalau kau mau bangun masjid, sini hartanya, tahunya, pahalanya nanti kamu dapatkan. Kalau sudah berubah hatinya, tidak diterima sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jangan dulu bangun masjid. Kalau hati satu manusia bilang, sudah ya Habib, ini hartanya, yang penting di akhirat aku dapatkan pahalanya. Tersenyumlah sama muridnya Habib Abdullah Haddad. Kalau begitu sekarang bangunlah masjid, ini uang yang kau bawakan ini ambil lagi. Aku cuma mau melihat niatmu sampai di mana, dia bilang. Kalau kau memang karena Allah, tidak pengen disebut-sebut namanya, maka aku akan izinkan untuk membangun masjid itu. Orang kau sudah kenal sama Allah, nak melihat dunia ini murah-murah, harganya dunia ini murah. Yang dia takutkan ini amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Habib Idrus bin Umar menceritakan satu cerita. Ada seseorang mau pergi haji. Ketika dia mau pergi haji dipanggil dulu, datang ke Habib Idrus. Habib Idrus bin Umar bilang, kau mau pergi haji? Bagaimana uangmu saya ambil, kau dapatkan pahala haji. Tapi tidak usah pergi haji. Dan tidak perlu kau cerita bahawa kau sudah keluarkan duit ini. Dia bilang, ya Habib, saya ingin pergi haji ya Habib. Oh, kalau begitu saya belum bisa memberikan engkau izin untuk pergi haji. Akhirnya Al-Habib Idrus memberitahukan di majlisnya, sesungguhnya harta yang baik itu akan menjadikan si pemilik harta ini akan mau berbuat sesuatu itu. Kalau harta yang tidak baik pasti dibilang, oh, enggak mau. Lebih baik aku pergi haji. Tapi harta yang baik dia bilang, alhamdulillah, tidak perlu saya berangkat, saya dapatkan pahala, ini hartanya. Akhirnya satu murid Habib Idrus begitu bilang, kalau begitu ya Habib, alhamdulillah kita mau pergi haji ini berbulan-bulan, naik kapal dulu baru bisa nyampe zaman dahulu. Ini tidak perlu saya kasih duit langsung dapat pahala haji, saya kasih duit langsung mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, syukur. Karena orang tidak ada yang dia inginkan di hati ini, penyakitnya tidak ada. Kalau ada penyakit, tapi kalau sudah tidak ada penyakit, alhamdulillah. Itu sudah, kalau begitu kau pergi haji, niatmu sudah benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal manusia ini dengan niat. Maka fa'aslihu niyatukum, perbaikilah niat kalian, perbaikilah niat kalian, perbaikilah niat kalian. Lihat hati kita ini condong kemana. Ketika hati kita menghadap Allah, amalan kita ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala yaqul, la tas'al akhaka an siyamihi, fa innahu in qala ana sha'im farihat nafsuh bidzalik. Kalau ada orang puasa,
kita tahu orang puasa, jangan sering kita tanyakan Ibrahim bin Adham. Kenapa? Takut dengan pertanyaan kita itulah menjadi puasanya batal. Mungkin puasanya benar, tapi dia ngomong, kamu puasakah hari ini? Oh ya ulun puasa. Nah jangan bertanya begitu, dibilang. Takut ketika dia ngomong saya puasa, dia pengen amalan ini diketahui oleh diri kita, dibilang. Dan tanda seorang itu riya, ada penyakit riya ini sudah ada di hati kita. Jadi kita harus tahu. Kalau sudah sampai di hati kita ini, cepat-cepat kita obati. Obati dengan membaca surat Al-Ikhlas, baca Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas supaya kita ikhlas. Qul Huwallahu Ahad. Baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit bikin hati kita rusak. Ini penyakit membuat hubungan kita dengan Allah putus. Ini penyakit menjadikan amal kita tidak sampai kepada Allah. Ini penyakit tidak menjadikan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ada rasa itu, itulah tanda ada penyakit riya. Kalau sudah senang kita dipuji. La yanbaghi idza du'ita ila al-akl wa anta sha'im an taqul ana sha'im. Dan juga jangan juga ketika kita diundang makan dan ditawari untuk makan, jangan kita mengatakan bahwasanya saya puasa. Karena bahasa ini bisa menjadikan kita ingin diketahui bahwa diri kita puasa. Ini adalah sesuatu didikan atau sesuatu cara untuk mengobati penyakit riya. Tapi subhanallah, ada manusia yang tidak perlu dia, walaupun dia katakan aku puasa, niatnya untuk mengajarkan orang puasa. Niatnya untuk memberitahu untuk supaya puasa. Terkadang ada yang dengan perkataan itu hati mereka tidak merasa gembira. Yang masalah jikalau hati kita merasa gembira dengan sesuatu tersebut. Mudah-mudahan Allah obati penyakit kita dari segala penyakit-penyakit yang menjadikan amal kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu diceritakan ada orang 40 tahun salat di shaf awal terus. Selama 40 tahun tidak pernah dia di belakang. Terus di hadapan imam, di belakang imam. Ada satu saat dia terlambat solat. Solatlah di shaf yang kedua dan hatinya langsung terasa malu. Malu dia. Dengan malunya tersebut dia ingat bahwasanya selama 40 tahun ini aku ini beramal karena manusia. Kenapa aku bisa malu aku solat di 2 rakaat yang kedua, padahal dia memang terlambat. Dia qadha solatnya 40 tahun. Takut dengan riya. Gara-gara takut sama riya tadi. Nah kita paling tidak menjaga diri kita. Tidak perlu sampai takut benar begitu. Jaga diri kita dari riya. Karena ini riya penyakit yang sangat ditakuti oleh para ulama dan para auliya ussalihin. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana aku dapat berbuat demikian? Maksudnya memerdekakan si hamba tadi. Hamba sahaya yang hitam, yang bajunya compang-camping, tidak memiliki harta dan lain-lainnya. Bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga nanti, dengan keadaan dia sabar begini, itulah yang akan menjadikan dia menjadi raja di surga nanti. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan yang terkemuka itu. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hatinya, yang samar, yang bersih, yang terurai rambutnya, yang kempis perutnya, kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan. Kalau dia mau masuk di hadapan raja tidak izinkan. Kenapa? Orang yang tidak terkemuka, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Bila meminang wanita bangsawan tidak diterima.
Bila tidak ada tidak dicari. Kalau orang tidak ada, tidak dicari orang. Bila hadir tidak dihiraukan. Bila sakit tidak dijenguk. Bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Tidak ada yang mau hadir jenazahnya. Jangan kita bangga-bangga ya, jenazah kita banyak. Bahkan kita di dunia sudah mikir, aku pengen kalau meninggal mudah-mudahan banyak yang nganter. Tanda penyakit riak sudah ada. Berkata para ulama, orang yang sudah pengen jenazahnya dihadiri orang banyak, tanda penyakit riaknya sudah ada. Sedang tingginya selalu menunduk kepalanya sambil membaca Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Mereka tidak terkenal di bumi tapi di langit terkenal. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Orang-orang seperti ini sungguh-sungguh minta sama Allah, langsung Allah kabulkan. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai umat, bukan. Bila tidak ada tidak dicari. Bila hadir tidak dihirau. Bila sakit tidak dijenguk. Bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Nanti ada juga namanya Uwais Al-Qarni. Itu orang tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Orangnya compang camping biasa. Ya Umar, nanti kalau kau ketemu dia, minta doa sama dia. Ini Uwais Al-Qarni termasuk orang yang tidak dikenal orang, tidak mau dikenal orang. Inilah hidup ya, inilah dunia. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, yang semuanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa yang paling pintar berbuat baik. Siapa yang paling pintar berbuat baik. Wallahi ma sadaqallah abdun illa sarrahu an la yash'ura bimakanih. Ayyub Asyatiyah mengatakan, demi Allah tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya sendiri. Rasulullah Ibrahim mengatakan, ma sadaqallah man ahabba syuhra. Tidak benar dan tidak jujur sama Allah orang yang senang terkenal, senang heboh. Senang dirinya itu disebut-sebut, dibilang hebat-hebat dan lain-lainnya. Ini semuanya diambil dari perkataan Imam Ahmad ibn Athaillah, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Sungguhnya kita ini disuruhnya menanam diri kita ya. Karena semua sesuatu yang tumbuh dan tertanam sempurna tanamannya. Kalau sudah tertanam di bawah, tumbuh dia. Tak bisa dibendung lagi, tetap ada tumbuhan gara-gara, tapi hatinya sudah ditanam. Insya Allah kena angin manapun akan kuat, kena apapun akan kuat, kena tiupan manapun akan kuat, karena hatinya sudah ada di dalam tanah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang tawadhu, hamba yang hatinya terus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat kelebihan kecuali Allah. Ini ada 99 sifat ya. Ini punya Allah semuanya, maha kuat, maha hebat, maha ini, maha ini. Ada satu sifat yang Allah tak punya, hina dan dina itu milik kita. Jadi harus kita pastikan sudah. Kalau melihat pujian, alhamdulillah, pujian punya Allah. Melihat kekuatan punya Allah. Melihat kehebatan, hebat punyanya Allah. Melihat ilmu punyanya Allah. Ada rezeki, ini rezeki dari Allah. Punya Allah, balikkan semuanya. Tapi kalau sudah hakir, hina, dina, ini punya aku. Itulah Habib Hasan bin Saleh berdoa terus, ya Allah aku fakir, ya Allah aku hina. Ini identitas yang pas untuk kita. Kita hamba yang tidak punya apa-apa, seorang budak yang tidak pernah memiliki apa-apa. Lahir kita dalam keadaan tidak memiliki baju dan lain-lainnya, tapi dengan karunia Allah kita bisa hidup menikmati dunia yang kotor ini pun Allah masih sempatkan kita untuk menikmatinya.
dan mudah-mudahan kita dapat kenikmatan di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah, melepaskan penyakit ini ya. Lepaskan penyakit ini. Ini penyakit yang membuat doa kita tidak kabul, amalan kita tidak terima, rahmat Allah tidak sampai kepada kita, yaitu penyakit riya. Penyakit senang dilihat, senang dipuji dan merasa memiliki sifatnya Allah. Kita mau akui punyanya Allah. Itu punyanya Allah, hebat, kuat dan lain-lain, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pakai pakaian ini, pakai pakaian kefakiran, kemiskinan, kehinaan di hadapan Allah. Niscaya Allah yang akan memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya dzat tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal haqir. Ya dzat tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal haqir. Ya dzat tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal haqir. Ya dzat tauli anal faqir wa ya dzal izzati anal haqir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Al-Fatihah. Nuqaddimu nahliya ila hadrati sayyidina wa syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi thumma ila sayyidina Muhammad bin sayyidina Muhammad bin Ali bin Alawi wa muqaddamatana Abi Abdurrahman Sakab bin Muhammad wa ila sayyidina Muhammad bin Abdurrahman Sakab thumma ila al-Habib Hasan bin Salih al-Rahman يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.